बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अय्याका नाअबुदु व अय्याका नस्तईन। नाजरीन, तुहाडा अपना चैनल दीदार कमो फिर एक बारी नवी स्टोरी दे नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़र है। मैं 24 घंटे मैं अपने दोस्तों की भाइयों की बजुर्गों की खिदमत करता रहांगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं अपने दोस्तों का नौकर खादम। नाजरीन, साडे नाल अज फिर राणा ज़ुबैर साहब ने। देखो नाजरीन, जेड़ा कोई बंदा इस चीज़ की तनकीद करे कि फलाना फलाना, एक बंदे नूं शौक है, एक बंदा खिदमत करना चाहता है, एक बंदा इलैक्शन लड़ना चाहता है। हुण इहदे च मैं तो नहीं किसी नूं कहंदा कि भी तुसीं इलैक्शन लड़ना है या फलाना, एक बंदा इलैक्शन लड़ना चाहता है और वो बिला नागा मैनूं इंटरव्यू देना चाहता है। तो उहदे विच मेरा वो नहीं है। मेरे नाल अज राणा ज़ुबैर साहब ने, तो मैं इन्हां कोल अज पुछना है भी करोना का जिस वेले इतना मुश्किल वक्त आया सी ते मांगड़ की जिहड़ी खिदमत है वो सब तो ज़्यादा बढ़ के किसने की थी? जी राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब जीदार कंबो लियाकत अली मांगड़ साहब। मैं तुहाडा मशकूर हाँ कि तुसी जिहड़ा कि अपने कीमती टाइम चो टाइम कढ़िया और मांगड़ के मसाइल की तुसी आवाज़ बन गए हो। तुहाडा चैनल जिहड़ा है वो मैं बिला तफरीक मैं किसी की तारीफ़ नहीं करता, तारीफ़ अल्लाह पाक की ज़ात दी है। तुहाडा चैनल इस टाइम लोकल खबरों में मांगड़ की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट मंडी की सतह पर, बाहरले मुल्कों नूं बैठे साडे लोगों नूं तक एक आवाज़ बन गए हो। तुहाडा चैनल एक पहचान बन गया कि मांगड़ के मसाइल नूं तुसी जिहड़ा ना उजागर कर रहे हो। मैं बड़ा ममनून हाँ जनाब तुहाडा। तो तुहाडा सवाल ये वे कि करोना मुश्किल सूरत हाल में मांगड़ की खिदमत किने की? हाँ जी मांगड़ साहब वेखो, मांगड़ दे विच बाहरले मुल्कों च लोग मौजूद ने। अमेरिका, कनेडा, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, अद्धा मांगड़ इटली है, ठीक है। जेडे गैर काश्तकार छोटे लोग ने साडे जे, वो भी सऊदीया दुबई लोग बैठे ने। सो मैं ये समझना कि जो करोना आया 1.5 महीने का लॉकडाउन होया तो मांगड़ की खिदमत सिर्फ चौधरी फुरकान असलम मांगड़ मेरे भाई ने, मैं उन्होंने फिर एप्रीशिएट करना कि उन्होंने करोना सूरत हाल दे विच भी मांगड़ के लोगों का ख्याल रखा। उन्होंने पूरी टीम जिहदे मैं जिक्र करना चाहना जनाब राणा सफदर, इकबाल पटवारी साहब जिहड़े साडे भाई ने, अपना राणा साहब जिहड़े ने वो भाई ने साडे, उन्होंने जनाब ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने मांगड़ साहब पूरा ट्रक आटे का उन्होंने कहा कि जी हालांकि असी उन्होंने कहा कि असी राशन च पा लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेरा थोड़ा जिहा डिफरेंट कर दो कि चलो जिन्होंने लोगों के घर आटा नहीं है तो एक थैला मेरी तरफों अल्लाह की रजा ते मैं आटे का दे रहा। पूरा ट्रक उन्होंने आटे का दिता, ठीक है। राणा मुबशर खलील साडे भाई ने, आज़म शहजाद सानी साहब साडे भाई ने, जनाब इरफान असलम मांगड़ साहब ते मियाँ नसार चद्दड़ साहब, ठीक है जी, जिक्रिया फुरकान और दीगर साडी पूरी आल टीम। और ये जनाब राणा गुलफाम का मैं जिक्र करना चाहांगा कि वो बिला जिहड़ा ना साडे नाल हर टाइम जो भी उन्होंने कॉल की है वो रक्षा लैके आ गया। असां मुख्तलिफ तरीक़े नाल यूटिलिटी स्टोर तो असां मतलब हालांकि मार्केट में देखो ना, अगर दाल का रेट 100 रुपये सी तो असी कोशिश की है कि 70-80 रुपये में असी यूटिलिटी स्टोर तो असी जिहड़ा ना वो चीज़ां इकट्ठी कर लीए। इस तरह दीगर सारी जिहड़ी भी चीज़ां सन असी वो सारिया चीज़ां इकट्ठी की, उन्होंने पैकेज बनाया, ठीक है जी। और फिर अपनी गड्डी चो, और असी ये नहीं कि असी सरेआम लोगों को दसते रहे हैं कि जी असी यह दे रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। असी अल्लाह की रजा ते दिता है। असी लोगों को मगरब के टाइम सारा दिन असी इकट्ठा करते ही उन्होंने पैकेज बनाते ही, ठीक है, पैकेज बना के असी रख लेंदे सी। फिर शामी मगरब की अजान टाइम असी उन्होंने गड्डी च रख के असी जनाब लोगों के घरों में नॉक करके असी जनाब खुफिया तरीके नाल असी जाके तकरीबन अलहमदुलिल्लाह मैं तो नहीं कहता कि असी पूरे लोक नूं दे दिता है, लेकिन अलहमदुलिल्लाह असी फिर भी 3 हिस्से लोग असां कवर किया जनाब। ठीक हो गया। अच्छा राणा साहब, जिहड़ा इस तो पहला जिहड़ा गुज़िश्ता इलैक्शन होए ने उन्हां दे विच शनाख्ती कार्ड जिहड़े बनवाए वो बंदे बड़े मजबूर होए, किसी का बन रहा किसी, वो किस तरह बनवाए ने बंदे ने, किस तरह आवाम का साथ दिता गया, किसने बनवाए सन सब तो ज़्यादा? जी बिस्मिल्लाह अलहमदुलिल्लाह। जिहड़ा ना जी मांगड़ साहब जो भी इलैक्शनस आउंदे ने, इलैक्शनस ना भी होण, सानू जो भी कोई बंदा कहता है कि यार बच्चे का बेफार्म बनवाना है, दाखला कराना है, उस तो इलावा FRC लोग बनवाते हैं, जरूरत पैंदी है FRC की, बाहर लोग जाते हैं। इस तरह जनाब भाई एहतशाम फराज मांगड़ साहब के इलैक्शन जिहड़ा पिछे इन्हां कोल तरीके इंसाफ का टिकट सी
ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਵਾ ਸਕਣਾ ਜਨਾਬ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਾएं ਬਾएं ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਰਜੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਬੈਕ ਆਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ FRC ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਚੱਕਰ, ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਘਰ 5000 ਕੋਈ 15000 ਕੋਈ 10000, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦਣੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗੜ ਦੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ 2-2000 1500 ਫੀ ਵੋਟ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਤਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜੀਦਾਰ ਕੰਬੋ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਹਲਿਆਨੇ ਮੰਗਟ ਨੂੰ, ਬਾਸ਼ਊਰ ਅਹਲਿਆਨੇ ਮੰਗਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੋਹਫੇ ਤੋਇਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋਹਫੇ ਤੋਇਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਸੇਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਅਹਲਿਆਨੇ ਮੰਗਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਵੇਚੋ। ਖੁਦਾਰਾ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਅਹਲਿਆਨੇ ਮੰਗਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਤੋਇਫ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸੂਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਤੋਇਫ ਵੀ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਰ ਕਤਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੇਚੋ। ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਵੋਟ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਵੋਟ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਅਹਲਿਆਨੇ ਮੰਗਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਦੀ ਨਾ ਫਰੋਖਤ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, बड़े सारे नाम ने मेरे को, लेकिन मैं नाम नहीं लवांगा। लोग बड़े बाशऊर ने, अहलियाने मंगट बड़े बाशऊर ने। ठीक है जी, गैर संजीदा लोग वो ने मंगट साहब कि जिन्हों का सियासत में क्राइटेरिया ही नहीं, मतलब उन्होंने सियासत नाल तलक ही नहीं। ठीक है, सिर्फ पैसे दे टिल ते या जनाब उन्होंने को गड्डी है तो वो समझते हैं कि साढ़े को 4 आने ने तो हुण असीं सियासत में, हुण वेखो ना तुहाडी सियासत है कि तुसीं ते पिट्ठू हो, तुसीं पिट्ठूपणे दी सियासत कर रहे हो। तुसीं सिर्फ ज़ाती मफादात नूं अगे रख के अपना सिर्फ ज़ात नूं कि जी मेरी वो अखबार दे विच फोटो लग जाए। ठीक है जी, मैं फलाने जनाब MNA की जनाब वो कर रहा जी, हमायत का ऐलान कर रहा, मैं फलाने MPA की हमायत का ऐलान कर रहा। ठीक है जी, मैं फलाने चौधरी नाल रल गया जी, हैं जी। तो उदों जनाब तुसीं उन्हां कोल बह के तुसीं अपने घर दीयां गल्लां उन्हां नूं बह के जनाब उत्थे डायरी देनी, अपने जनाब गरीब लोगों की जनाब तुसीं घरां दीयां गल्लां जाके उन्हां जाके दसणियां उन्हां दे दारियां विच जाके। ठीक है, मतलब तुसीं गैर संजीदा लोग हो, तुसीं तुहाडा सियासत नाल तलक ही कोई नहीं। तुसीं सिर्फ अपने पैसे दे टिल ते अपनी गड्डी दे टिल ते तुसीं सियासत दे विच सिर्फ की है जी, असीं खबरां च रहीए, असीं अखबार च रहीए। ठीक है जी, तुसीं तुहाडा कोई तुक ही नहीं बनता सियासत नाल। लिहाजा ऐसे लोगों ने अहलियाने मंगट पहचानते हैं, लोग इन्हां लोगों समझाते हैं बड़ी अच्छी तरह। और इंशाअल्लाह ये रिजैक्टेड लोग ने, लोग इन्हां वोट कभी भी नहीं देंगे। और मेरी दरखास्त है कि जदों भी ये लोग तुहाडे कोल आउण, क्योंकि ये वेखो ना जी, ये 2 नंबरी की सियासत करते हैं, दूआं मने चालां चल रहे होंदे ने, ओहदे मूँह ते ओहदे ने, तेरे मूँह ते तेरे ने, मेरे मूँह ते मेरे ने। ठीक है, इन्हां लोगों ने अहलियाने मंगट पहचानते हैं और इंशाअल्लाह ये रिजैक्ट होणगे इंशाअल्लाह मंगट साहब। ये राणा साहब, ये ज़ाती मफाद की जिहड़ी सियासत अजकल हो रही है, इस तो बड़ा नुकसान नहीं हो रहा? गैर संजीदा लोग जिहड़े
ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਦ ਹੈ ਅਮਲ? ਜੀ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਆਫ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਉਹ ਧੜਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਮਤ ਦਾ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਮਾਰ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਤੱਕ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਠੂਪੁਣੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪ ਪਿੱਠੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਾਇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਂਗੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 75 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਪਿੱਠੂ ਪਾਲਸ਼ੀਏ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਮੱਛਲੀ ਸਾਰੇ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਦ ਮੱਛਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਲਿਆ ਨੇ ਮਾਂਗੜ ਬੜਾ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਚਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਟਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਖਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਿਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਡੋ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਡੋ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਉਸ 2 ਗਨਮੈਨ ਰੱਖ ਲਏ ਜਨਾਬ ਕੰਮੀ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵੀਆ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਟੁਰੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ 4 ਆਨੇ ਦਾਲ ਸੇਵੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਹਲਿਆਨੇ ਮਾਂਗੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਵਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ MPA MNS ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ TMA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦਿਆਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਡੋ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਹਲਿਆਨੇ ਮਾਂਗੜ ਬੜੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਅਹਲਿਆਨੇ ਮਾਂਗੜ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਨਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 4ਥੀ ਨਸਲ ਅੱਗੋਂ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਂਗਟ ਵਾਸਤੇ ਗਲੀਆਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਂਗਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮਨਸੂਬੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਡਣੇ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਵੀਆ ਜਾਓ, ਸੀਵੀਆ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸੀਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਟਫ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਲੇ ਜਾਓ, ਚੁਰੰਡ ਜਾਓ, ਲੰਗੇ ਖੋਜੇ ਜਾਓ, ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਪਿੱਠੂ ਪਲਸ਼ੀਏ ਟਾਈਪ ਲੋਕ, ਰੱਸੇਗੀਰ
ਟਾਈਪ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਹਲਿਆਣੇ ਮੰਗੜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਮੌਲਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਔਰ ਫੌਰਨ ਦੱਸਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਦਕਾ ਮੌਲਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈयद ਕੈਸਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਫਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਗੜ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੰਗੜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਡਰ ਖੌਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੰਗੜ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਭਾਈਜਾਨ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾ, ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਨਾ ਮੰਗੜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਨਾ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਾਏ ਅਮਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰੋਗੇ, ਵੋਟ ਲਵੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਦਾਰ ਕਮੋ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰਾਣੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।